आगे बोला है कि जो नेगेटिव विचार है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूफ हो चुका है कि पॉजिटिव विचार जो है नेगेटिव से पावरफुल होते हैं। अच्छी बात यह है कि जो विचार है वो तुरंत ही फलीभूत नहीं होते हैं, ठीक है। उससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें समय मिल जाता है कि सोचने समझने का, ताकि हम अच्छी तरह अपनी जिंदगी के फैसले ले पाए और हम अपनी जिंदगी के मूर्तिकार बन पाए। अब जैसे उन्होंने एक बात ऐसे बोली कि जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उसने वो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया है, बट मतलब लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं मैंने तो एक्सीडेंट को अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बात को आपको समझ जाना चाहिए तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्ट आपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया। हाँ। अरे मुझे तो इतना बेवकूफ है शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्ट। अरे क्या उसने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? अरे उसके कर्म ने उसको अट्रैक्ट किया। हाँ, ये बात है। हाँ? ये सही ये लोग तो थे, ये जो बुरे लोग हैं ये तो थियरी ऑफ कर्म को मानते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं, सीधी आत्मा पर। लॉ ऑफ अट्रैक्ट किस में है? अट्रैक्शन की शक्ति किस में है? आत्मा पर है ना। बिल्कुल सही तो आत्मा को तो थियरी ऑफ कर्म और स्पिरिचुअलिटी लागू पड़ता है ना। बिल्कुल। क्या तूने अपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया? कोई चाहता है कि मैं एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करूं? बिल्कुल। अरे मामूद बना रहे हैं सब। थियरी ऑफ कर्म जब तक नहीं जानेंगे यार, स्पिरिचुअल पावर नहीं जानेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। हाँ? उसकी आत्मा में शक्ति नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आएगा? हाँ? आप बताओ मेरे को। बिल्कुल बाबूजी, देखिए इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे पुराने कर्म है वो विचार पैदा करता है हमारे अंदर। जैसे आपने बताया कि कारण शरीर के अंदर हर चीज स्टोर है। तो जैसा समय आता है तो वो विचार हमारे अंदर के रिकॉर्ड हुए हमारे बाहर आते हैं, वो मन में आते हैं और वही मन के अंदर सुख और दुख पैदा करते हैं, जैसे आप हमें सिखाते हैं। क्या अपने विचार पर नियंत्रण रख सकते हैं? आकर्षण अपने आप पैदा होता है, 60,000 विचारों पर काबू कैसे करें? देखो ये बताते हैं कि अच्छा सोचो, ये तो कॉमन चीज है जी। छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि भी मैं अच्छा सोचूं, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचूं। जी जी जी। मगर उसके अंदर अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़ा है ना, जी नेगेटिव पड़ा है। वो राक्षस है कि अनेकों जन्म से राक्षस बना हुआ है, जी। असुर है जी। तो क्या उसको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी? उसको तुम 1000 बार उसको बोलो, 1000 बार ये बोलो कि नहीं तू अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, अच्छा सोच, जी। मगर उसके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे क्या? जी। संस्कार परिवर्तन के लिए उसको थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज चाहिए, जी। उसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। बार बार ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, परमात्मा से पावर ले, जी। उसकी आत्मा में पावर आएगी और थियरी ऑफ कर्म जानेगा कि मैं अच्छा सोचूं, लाख बार कोशिश, मगर स्पिरिचुअल पावर के बिना अच्छा सोच नहीं आ सकती। अच्छा बाबूजी, देखो ये लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि चलो ये तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव विचार आते हैं, ये है वो है, पर इसका सॉल्यूशन वो लोगों ने ऐसा बताया कि जैसे एहसास, आपकी जो फीलिंग है वो इसका सॉल्यूशन है। वो ये कहते हैं कि नेगेटिव जो फीलिंग होती है वो मनुष्य को कमजोर करता है। ये बात ठीक है। ये सब बुरे एहसास है जो मनुष्य के पास अच्छे एहसास भी है, जो खुशी, उमंग, आभार, प्रेम, जो मतलब फीलिंग्स के बारे में बात की है कि अच्छे भी एहसास है, बुरे भी एहसास है। तो हम अपने अंदर हर समय जब हम अच्छे एहसास पैदा करते हैं तब हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हमारा सोचना, महसूस करना हमारे भविष्य बनाता रहता है। अच्छी चीज़ों का एहसास हमारे अच्छे भविष्य को बनाता रहता है। अगर मनुष्य अपने भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करे तो लाइफ बदल सकती है। बार बार पॉजिटिव फीलिंग पैदा करे, जैसे आप महसूस करें कि आप सेहतमंद है, आप दौलतमंद है, ऐसे एहसास, ऐसी फीलिंग पैदा करें। आप अपनी चेतना में बदलाव लाएं तो उसके जरिए जो है आप ये सब कुछ बदल सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। देखो एक बात बताओ, स्पिरिचुअल लॉ जी एंड थियरी ऑफ कर्म जी दोनों को जोड़ो जी। तो तुम सोच रहे हो जी। कि मैं दौलतमंद हूँ, खूब अरबों खरबोपति हूँ जी। हाँ, मैं एकदम, मेरी बॉडी ठीक है, एकदम सुख शांति है मेरे को। जी, हाँ? जी, जी। ऐसे बार बार सोचने मात्र से तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये एकदम पाया विहीन है, बेसलेस है जी। हाँ? ये कोई थर्ड क्लास इंसान की सोच है क्या? जिन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया उसमें मैं समझता हूँ कोई 1-2% को, आज मंदिरों में जाता है तो हजारों में किसी का एक फल मिल जाता है तो हाँ एक हजारों को कहता है कि मेरे को ये हो गया। अरे उसके भाग्य में होता है, भाग्य भी उसको नहीं साइड में रखा, क्या भाग्य कहाँ से गया? जी। तुमने हजारों जन्मों से तुमने अपने दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हो जी। हाँ, तुमने हजारों का गले काटे हो जी। हाँ जी। और ये आतंकवादी जो अगले जन्मों में जाकर बोले कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ये हो जाए, तो क्या ये आतंकवादी को अगले जन्म में क्या गाड़ी बंगले मिल जाएंगे क्या? आप सोचो, कॉमन चेंज।
बाबूजी थियरी ऑफ कर्म तो ये कहते हैं कि ये तो साले कुत्तों की तरह मरेंगे, हाँ? ट्रकों के और नीचे हाईवे पे उसको मरने तुम चाहिए। सिखा दो, नहीं उसको ये आतंकवादियों को तुम सिखा दो अगले जन्म में, जैसे पुराने जन्म में कई राजा था जी उसने कई बड़े 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 युद्ध किए और उसने करोड़ों की कत्लेआम की। जी जैसे आज एक बार तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का निमित्त बना, जो भी बना, जर्मनी का वो जो क्या था, हाँ, हिटलर। अरे अब हिटलर ने करोड़ों की मरने के निमित्त बना, तो उसकी आत्मा कहाँ भी अगर रिबॉर्न हुआ हो या भूत बन के भटकता हो और उसको ये सिखा जाए कि तुम ठीक हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, तो क्या उसको बनेगा क्या? खैर बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है एकदम नॉर्मल लोगों के लिए बनी है और एकदम सीधे साधे सिंपल से सिद्धांत है। इसके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, ना परमात्मा से कनेक्शन करने के बारे में, ना योग के बारे में, ना निसंकल्प अवस्था के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो एक बेस छोटा सा नियम पकड़ के उसके ऊपर ही अच्छी अच्छी बातें की है ताकि लोग उसको बार बार सुनते रहे। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को अच्छी बात बड़ी अच्छी लगती है, सीधी सादी बात ना अच्छी लगती है। हम उनको ये बोले कि भाई आप 2 घंटे योग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मन के थॉट को रोक नहीं सकते। और योग की जो अवस्था है, निसंकल्प अवस्था बनना, ये लोगों के लिए सबसे मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए ये लोगों ने क्या है कि एकदम आसान रास्ता पकड़ा दिया कि यही विचार करते रहो, यही विचार करते रहो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, अच्छी फीलिंग पैदा करो, अपने अंदर एहसास पैदा करो, अंतर मन से आवाज़ पैदा करो। तो खैर चलिए, ये तो ठीक है इनकी बात, लेकिन अब हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे। वो लोग बोलते हैं कि जब आप उदास हो जाते हो तो अपनी चॉइस का अच्छा म्यूजिक सुनो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये भाग्य की और कर्म की जो थियरी है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो बापूजी, इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिर्फ हम ये सोचते रहें तो क्या कुछ तो हमें इससे ज़्यादा और क्या कुछ करना होगा? कर्म की थियरी, भाग्य को बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे लोगों के कर्म बदलने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। कर्म कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो स्पिरिचुअल थियरी के हिसाब से क्या करें? देखो, ये जिसने लिखा है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि थियरी ऑफ कर्म के अगेंस्ट में है जी, नहीं मानता है। उसके या तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, या तो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है जी। अब अट्रैक्शन पावर कहाँ से आता है, आत्मा की शक्ति कहाँ से आती है, हाँ। आत्मा का पावर कहाँ से आता है जी, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। हाँ? अगर तुम सोचते तो सोचने में शक्ति जो कहाँ से आएगी? तुम आत्मा जब सोचती है तो आत्मा की पावर लॉस होती है। यहाँ तो ज्ञानी ये कहते हैं सोचना बंद करो, निसंकल्प बनो। योग में तो यही होता योग में है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि तुम निसंकल्प बनो, आत्मस्वरूप बनो। क्या बोला है? जी, तुम आत्मस्वरूप बनो और परमात्मा को याद करो। आत्मा परमात्मा का योग कनेक्शन होगा तो निसंकल्प बनेगा, निसंकल्प बनेगा तो परमात्मा से पावर आएगी, परमात्मा से पावर आएगी तो कारण से रिचार्ज होगा, कारण से रिचार्ज होगा तो अनेकों जन्म का पाप का विकर्म हो जाएगा। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि सोचना भी एक कर्म है। हाँ, कर्म, अगर सोचना माना बुरा कर्म है ना जी। अच्छा सोचो, मगर आत्मा में पावर होगी तो सोचने का रिजल्ट आएगा ना। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पावर कब आती है? आत्मा में शक्ति हो, पावर ऑफ थॉट। जी जी। जो सोचने में शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा में शक्ति हो, तुम्हारा रिजल्ट कहाँ से आएगा? तुमने सोचा मुझे $10 लाख चाहिए, रोज सोचते रहो, कितनों को मिला? कि यार मैं समझता हूँ ये जब एक आध पर लाखों में एक को मिल जाए तो हजारों को कहेगा, छपाएगा, टीवी पर लाएगा, अरे मेरे को ये होता है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा ये करते 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, एक नारियल तेरे सिर पे फोड़ूंगा। हैं जी, हैं? अरे भाई, तुम थियरी ऑफ कर्म में विश्वास करो ना। ये तो अरे वो देवी देवता जो ये कहते हैं कि उसका खाने पीने का जो उसका जो हवन बंद करा दे ना असुर, जब देवी देवताओं को खाना हविष है जो उससे निकलता है वो बंद करा देते तो भी देवी देवता चिल्लाने लग जाते हैं कि असुरों ने धरती पर हमारा यज्ञ बंद करवा दिया, अब हमें खाना नहीं मिलेगा, हविष हमारा खाना है। तो वो भी नीचे टपक जाते, मनुष्य बन जाते हैं। तो ये तो सब ये बकवास है, इनकी बातों को तो मैं बकवास कहता हूँ। लोगों को उल्टे रास्ते पे चढ़ा, अरे उसको थियरी ऑफ कर्म सिखाओ, उसको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, आत्मा की पावर को बढ़ाओ। आत्मा कैसे, अनेक जन्म तुमने पाप किए और बोले नहीं तुम एक जन्म अभी अच्छा सोच, कहाँ से तुम मन में नेगेटिविटी? देखिए बापूजी, ये जो भी क्रिश्चियन लोग हैं और ये जो लोगों ने ये फिल्म बनाई है, पहली बात वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। ठीक, जो लोग मैं बताऊं पुनर्जन्म को नहीं मानते ना जी, वही तो सबसे ज्यादा पाप करते हैं। नेचर ऑफ लॉ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, पर एक बात, अब तो ये साइंस ने मगर उनके जैसे ही उसकी बुक पढ़ेंगे ना। आज क्या लोगों को मुफ्त में चाहिए हर कोई चीज। बापूजी वो बात नहीं है। बापूजी ऐसा है कि लोग
को सब नई चीज चाहिए। पहली बात, वो हर चीज को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब आपकी बात में दम होता है, जब परम सत्य की आप बात करते हो, तो ऐसे सत्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। और हालांकि मैं इसको सत्य नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक अपनी एक लाइफ का एक बंदे का एक्सपीरियंस, मतलब 10 बंदों को इकट्ठा करके अच्छी अच्छी बातें उनसे बुलवा के ये फिल्म बनाई गई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, कर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में सोचना, समझना, एक्शन करना, ये चीज से कर्म बनता है, जैसे आपने हमें बनाया। और हर सेकंड हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, ये भी आपने हमें बताया। अब आपने ये भी बताया कि हम पिछले 1 करोड़ साल से हमारी आत्मा धरती के ऊपर जन्म और मृत्यु में आती रहती है, पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो हजारों सालों के हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग्स हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में हुए हैं, उसी के कारण हमारे मन में भाव जागते हैं और वही हमारे मन के अंदर सुख और दुख की फीलिंग पैदा करते हैं। हम जैसे हमारा मूड खराब हो तो हम कितना मर्जी अच्छी सोचे कि भी हम म्यूजिक भी सुने, तो भी हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम म्यूजिक सुने। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे विकर्म जो है वो हमारे मन में सामने आ जाते हैं। तो मतलब हम पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी हमारा मन जो है वो दुखी रहता है। तो अब ये बात आपकी सही है कि थियरी ऑफ कर्म को और भाग्य की थियरी को जानना बहुत जरूरी है। विद स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बिना तो ये जो इनकी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये लोगों ने बापूजी 3 ये लोगों ने ऑप्शन बताए कि ये जो भी हमने ये बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको सही साबित करना है तो आपको 3 काम करने होंगे। ठीक है, उन्होंने पहला काम ये बोला कि हमेशा यूनिवर्स से मांगो। ठीक है, यूनिवर्स से मांगो, ऊपर का जो परमात्मा है वो आपको दे देगा। वो जीनी की तरह है, जो सोचते हो वो पूरा करता है। इसके लिए आपको लिस्ट बनानी होगी कि क्या आपको चाहिए परमात्मा से। आप एक काम करो, एक लिस्ट बना दो और यूनिवर्स को लिस्ट दे दो। और दूसरा, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करो कि ये जो मैंने मांगा है वो हो चुका है, सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास करो, उसको आकर्षित करो। फिर उसने तीसरी चीज ये बताई कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको महसूस करो। इतना महसूस करो कि मतलब आपको अगर गाड़ी चाहिए तो शोरूम में चले जाओ और जाके। పరమ శాంతి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేటువంటి విషయం గురించి బాపూజీ అనంతబాయ్ మధ్యన చర్చ జరుగుతూ ప్రశ్నోత్తరాలు అడుగుతూ ఉన్నారు. ది సీక్రెట్ యొక్క సినిమా ఆధారంగా వాళ్ళు దానిలో సీక్రెట్ సినిమాలో చూపించిన విధంగా థియరీ ఆఫ్ కర్మ అనేది లేకుండా అట్రాక్షన్ థియరీని సమర్థిస్తూ ఉన్నారు. దాని గురించి అనంతబాయ్ చెప్తూ ఏదైతే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారో అది సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూఫ్ అయిపోయింది. నెగిటివ్ ఆలోచనలు కంటే కూడా పాజిటివ్ ఆలోచనలు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి. అవి మంచి రిజల్ట్ని ఇస్తూ ఉంటాయి. వెంటనే ఫలీభూతం కాకపోయినా సరే దాని యొక్క లాభం బాగా ఉంటుంది. మనకు సమయం లభించినప్పుడు పాజిటివ్ ఆలోచనలు చేస్తూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మంచి వైపుకు వెళ్తూ జీవితంలో నిర్ణయాలు మంచివి పొందగలుగుతూ ఉంటాం. మన జీవితం కూడా ఫలీభూతం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. ఎవరికైనా సరే ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందని ముందే తెలుసు అనుకోండి, దాని గురించి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే యాక్సిడెంట్ని అట్రాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే తప్పకుండా అప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా నేనైతే యాక్సిడెంట్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని నేను అంటలేదు. వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. దీని గురించి మీరేం చెప్తారు బాపూజీ? మనమైతే దాన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు అని మీరు జ్ఞానం ద్వారా అందరికీ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయ్. చూడండి అంటున్నారు బాపూజీ, ఏదైతే లా ఆఫ్ అట్రాక్ట్ అనేది ఉన్నదో ఈ యాక్సిడెంట్ని వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేశారు. నాకైతే ఇవన్నీ కూడా ఫాల్తుగా పనికి మాలిన శబ్దాలు, పనికి మాలిన సిద్ధాంతము లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని అనిపిస్తూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ని అట్రాక్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మను జరగబోయేదాన్ని వాళ్ళు ఆహ్వానించారన్నమాట. కరెక్ట్ బాపూజీ, ఇది కరెక్ట్ అని అంటున్నారు అనంతబాయ్. దానికి బాపూజీ మళ్ళా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ కర్మని ఎవరైతే ఒప్పుకోరో,
నాస్తిక ధర్మం వాళ్ళు స్పిరిచువాలిటీని, ఆధ్యాత్మికతని కూడా ఒప్పుకోరు. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని ఏదైతే ఉందో అది దేని పనికి వస్తుంది? అసలు ఆత్మలో పవర్ ఉంటే మీరు ఏ సంకల్పం చేసినా మీ వైపు దాన్ని సాధించగలిగితే అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మకు థియరీ ఆఫ్ కర్మ, ఆధ్యాత్మికము దానితో జోడించబడి ఉంటుంది. మీరు ఈ యాక్సిడెంట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే కావాలి అని కోరుకుంటున్నారా? నేను యాక్సిడెంట్ను అట్రాక్ట్ చేయాలా అని ఎవడన్నా అనుకుంటాడా? అనుకునేవాడు మూర్ఖుడు అన్నట్టే కదా. అందుకని ఎప్పటి వరకైతే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోరో, ఆధ్యాత్మిక పవర్ని తెలుసుకోరో అంతవరకు ఇవన్నీ కూడా మూర్ఖత్వమే. వాళ్ళ దగ్గర ఏ పవరు లేదు, కర్మ సిద్ధాంతము జ్ఞానము లేదు, ఆధ్యాత్మిక పవర్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం లేదు. ఇంకా దేనికి పనికొస్తారు? ఏమి చేస్తారు? దీనికి ఆత్మలో శక్తి కావాలి. అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అదే నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. కరెక్ట్ బాపూజీ, మీరు చెప్పేది కరెక్టే. దీంతో పాటు ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఏదైతే మన యొక్క ఆలోచనలు మన కంట్రోల్లో ఉండవు అనే మాట ఒకటి. రెండో విషయం, మన పాత కర్మలు కూడా మన యొక్క సిచ్యువేషన్, పరిస్థితి అనుసారంగా దాని యొక్క రియాక్షన్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన లోపలే ఉన్నాయి కదా. మీరు కూడా చెప్తూ ఉంటారు బాపూజీ, కారణ శరీరం లోపల ప్రతి ఒక్కటి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఏ విధంగా సమయం వస్తుందో ఆ సమయం అనుసారంగా ఆ రికార్డింగ్లన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయని. మన మనసులోకి వచ్చిన ఈ మనసు అప్పుడు సుఖ దుఃఖాలను అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది మీరు మాకు అందరికీ నేర్పినటువంటి జ్ఞానం. మరి మన యొక్క ఆలోచనను నిమంత్రణ చేయొచ్చునా? నియంత్రణ ఎలా చేస్తారు? ఆకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించా ఆహ్వానిస్తారా? మనము రోజుకు 60,000 సెకండ్స్ 60,000 ఆలోచనను చేస్తూ ఉంటాము అని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ఆలోచనను మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, చూడండి, ఒక మంచి ఆలోచన చేశామనుకోండి, చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా నేను మంచి ఆలోచించాలి అనుకోవటం కామన్ విషయం. ఎవరు కూడా నెగిటివ్ ఆలోచించరు, వద్దనే చెప్తూ ఉంటారు కదా అందరూ. ఒకవేళ మీ లోపల అనేక జన్మల యొక్క సంస్కారాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అనగా మీ యొక్క పూర్వజన్మలో అనేక జన్మల రాక్షస ప్రవృత్తి ఉంది, నెగిటివ్ సంకల్పాలు సంస్కార రూపంలో ఉంటూ ఉంటాయి. మరి ఆ రాక్షసత్వం, అసురత్వం సంబంధించిన ఆలోచనలు, థింకింగే వస్తూ ఉంటాయి కదా. మీరు వారికి 1000 సార్లు చెప్పండి, మీరు మంచిని ఆలోచించండి, మంచిని చెయ్యండి అని. కానీ వాడు సంస్కారాన్ని మార్చుకోగలుగుతాడా ఏంటి? సంస్కార పరివర్తన కోసం వాళ్లకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము కావాలి, కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క జ్ఞానము కావాలి. దీనితో పాటు ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపకం చేస్తూ మాటి మాటికి పరమాత్మ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మ లోపలికి పవర్ వస్తే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకుంటూ నేను మంచిగా కావాలి, మంచిని ఆలోచించాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే 1,00,000 సార్లు మీరు ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళ దగ్గర ఆధ్యాత్మిక పవర్ లేదే వాళ్ళు మంచిని ఆలోచించలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ మళ్ళా అడుగుతూ ఉన్నారు, మంచిది బాపూజీ, ఈ విషయాలన్నీ కూడా దీన్నన్నిటికీ కూడా ఒక సొల్యూషను ఉంది. దీనిలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి దీనికి సొల్యూషన్ కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఏదైతే మీకు ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుందో దాని యొక్క సొల్యూషను మీకు వెంటనే తెలుస్తుంది. నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అప్పుడు మానవులు బలహీనమైపోతూ ఉంటారు. అన్నీ కూడా వాళ్లకు చెడే అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే మానవులు మంచిని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారో, పాజిటివ్ పవరు ఆలోచనలు ఉంటాయో,
వారికి సంతోషము, ఉత్సాహ, ఉల్లాసము, ప్రేమ ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మంచిని ఆలోచించటము, చెడుని ఆలోచించటము, మంచిని అనుభవం చేసుకోవటం, చెడుని అనుభవం చేసుకోవటం అనేది ఇక్కడ వారి యొక్క సంస్కారం జన్మ జన్మాంతరాల ఖాతాను బట్టి అర్థమవుతుంది అని తెలుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మనం మంచి వస్తువులని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాం, అది మనకు కావాలి అని ఆలోచన, అనుభూతి మనకు అవుతూ ఉంటుంది. మనము భవిష్యత్తును తయారు చేసుకోవాలి అంటే మంచి వస్తువులను అనుభూతి పొందుతూ దాని గురించి ఆలోచించాలి కదా, అప్పుడే మంచి భవిష్యత్తు తయారవుతుంది అని అంటారు. మానవులు తమ భావాలను కొద్దిగా మార్చుకోవాలి. లైఫ్ అప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది, మాటి మాటికి పాజిటివ్ ఫీలింగ్సే వస్తూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా మీరు దీన్ని కూడా ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. ఏదైతే అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారో, ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయో, అది మీ యొక్క చైతన్యం, ఆత్మ లోపల నుండే వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మ మనసు ద్వారా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆత్మ వేరు, మనసు వేరు కదా. దీని గురించి కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి, అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మారగలుగుతారు అని మనం కూడా చెప్తూ ఉన్నాం కదా అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, ఒక విషయం నేను మళ్ళా చెప్తాను. ఆధ్యాత్మిక లా అండ్ థియరీ ఆఫ్ కర్మ, ఈ రెండు ఒకదానితో జోడించబడి ఉంటుంది, అంటే రెండిటికి సంబంధం ఉంటుంది. నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు, నేను చాలా కోటీశ్వరుని కావాలి, కోటీశ్వరుని, అరప్పతి, కరప్పతి, మిలియనేశ్వర్, ట్రిలియన్, మిలియన్ నా దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి అని, నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి, ఏకదం పూర్తిగా సుఖము శాంతిగా నేను జీవించాలి అని మాటి మాటికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క రిజల్టు వస్తుంది. ఒక్కోసారి బేస్లెస్గా కూడా అయిపోతూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎవరన్నా 3rd క్లాస్ మానవుడు ఆలోచించాడనుకోండి, ఇవన్నీ వారికి ఏమవుతుంది రిజల్ట్? నేను ఆలోచించాను 2% ఆలోచిస్తే సరిపోతుందా? ఈరోజు గుళ్ళకు వెళ్తూ ఉన్నారు, వేల మంది వేల పండ్లను నైవేద్యం పెడుతూ ఉన్నారు, మరి వాళ్ళకి ఫలితం లభిస్తుందా? వేల మంది అంటూ ఉంటారు, నాకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, లేదా నేను కోటీశ్వరుని కావాలి అని. వాళ్ళ భాగ్యంలో ఉంటే కదా అది నడుచుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేది. మీరు వేల జన్మల్లో మీరు దౌర్భాగ్యాన్ని తీసుకొని పుట్టారే అనుకోండి, వేల మంది గొంతుకలు కోశారు ఒక రాజుగా. అయ్యో, ఒక మహాయుద్ధంలో ఎంతమందిని మీరు ఊచకోత ఓసి ఉంటారు. ఆతంకవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే తీసుకుందాం. వాళ్ళు వచ్చే జన్మలోకి వెళ్ళి నేను మంచిగా ఉండాలి, నాకు ఇలా అయిపోవాలి అనుకుంటే, మరి ఆతంకవాదులకి మంచి శరీరము, మంచి బుద్ధి, మంచి సంస్కారాలు వస్తాయా? వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, పెద్ద పెద్ద కార్లు లభించేస్తాయా? ఈ ఆలోచన కామన్ సెన్స్ తోటి కొంచెం మీరు ఆలోచించండి. దీనికి అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ థియరీ ఆఫ్ కర్మ అయితే దీని గురించి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళు కూడా కుక్కలాగే చనిపోతారు. ఎంతమందిని చంపితే వాళ్ళు కూడా కుక్కలాగే చనిపోతారు. రోజుకు చూడండి ఎన్ని కుక్కలు ట్రక్కుల కింద పడి హైవే రోడ్డు మీద చనిపోతూ ఉన్నాయి. అంతే కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ ఆతంకవాదులు దీన్ని బట్టి నేర్చుకోవాలి. వచ్చే జన్మ ఎలా ఉంటుంది, పూర్వ జన్మలో ఏ రాజులాగా ఉన్నానో, ఎంతమందిని ఊచకోత ఓసానో, పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు చేశానో, కోట్ల మందిని చంపేశానో, లక్షల మందిని శతగాత్రులను చేశానో, దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏ విధంగా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఉంది. కొంతమంది దీనికి నిమిత్తం అయ్యారు. జర్మనీ ఏదైతే ఉందో, హిట్లర్
కోట్ల మందిని చంపుటకు నిమిత్తమయ్యాడు. మరి ఆయన ఆత్మ రీబర్న్ అయిందనుకోండి, భూత ప్రేతాలుగా భ్రమిస్తూనే ఉంటుంది కదా. ఇది నేర్చుకోవాలి. ఏదైనా సరే మంచి చేయటం, మంచి సంకల్పం చేయటం తప్పేమీ లేదు. నువ్వు బాగా అయిపోతావు, నువ్వు మంచిగా అవుతావు అంటే అయిపోతారా ఏంటి? వాళ్ళు పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి అని బ్రాడవరు సంస్కారాలను తయారు చేసుకొని వస్తూ ఉంటారు కదా. అది కర్మ సిద్ధాంతం ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ ఫిల్ము ది సీక్రెట్ అనేటువంటి సినిమా సామాన్యమైన నార్మల్ మానవులు కోసం తయారు చేయబడింది. ఇది సీదా సింపుల్ సిద్ధాంతం. దీని లోపల ఆధ్యాత్మికం గురించి కానీ, నా పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ గురించి కానీ, యోగం గురించి కానీ, నిస్సంకల్ప స్థితి గురించి కానీ అసలు లేనే లేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక బేస్ చేసుకున్నారు. అదేంటి అంటే, ఒక చిన్న నియమం పట్టుకొని దాన్ని ఆధారంగా పాజిటివ్ మంచి మాటలు అంటూ దాని మీద ఫోకస్ చేసి మాటికి అది వినండి, ఆ సంకల్పం చెయ్యండి అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మానవులు మరి మంచి విషయాలను నేర్చుకోవాలి అనే పాజిటివ్ అంటే ఇలాగా సంకల్పం చేస్తే వచ్చేస్తుంది అంటే మానవులందరికీ కూడా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సాధారణమైన విషయం కదా, కష్టపడకుండా వచ్చేస్తుంది. ఊరికే సంకల్పం చేస్తే, మాటికి సంకల్పం చేస్తే అనుకుంటూ ఉంటారు. 2 గంటలు యోగం చేయండి అంటే మా వల్ల కాదు, మేం చేయలేం అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే యోగము అంటే మనసులోని ఆలోచనను ఆపాలి. ఇక్కడ ఏంటి, ఆలోచన చేయమని నేర్పుతున్నారు వాళ్ళు. మన యొక్క యోగ సిద్ధాంతం సంకల్పాలను ఆపేయండి, కోరికల్ని ఖతం చెయ్యండి, వైరాగిగా కండి. యోగ స్థితి ఇదే కదా. నిస్సంకల్ప స్థితి తయారు చేసుకోండి అంటే ఎవరు వింటారు? వాళ్ళందరికీ అందుకునే కష్టం. అనుకునే వాళ్ళు తేలికైనటువంటి పద్ధతిని పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఆలోచన చేస్తే ఇది మాటికి అనుకుంటూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది, మంచిదేగా అనుకుంటారు. చింతన ఇక ఏ బాధ లేకుండా అనుకుంటారు. దీంతో మంచి ఫీలింగ్ వస్తుందని భావిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకేదో వస్తుందంటూ అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క మనసు లోపల నుంచి ధ్వని కూడా వస్తూ ఉంటుంది, బాగుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళ విషయాలు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటూ ఉన్నారో తెలుసుకుందాము. ఎప్పుడైతే మీరు ఉదాసీనంగా అయిపోయారనుకోండి, మీ యొక్క చాయిస్ మరి మంచిగుంది, మీ మనసు బాగోలేదనుకోండి, ఒక మంచి మ్యూజిక్ వినండి, అప్పుడు మీకు మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీ భాగ్యము మరియు కర్మ యొక్క సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆలోచించండి అంటే మా దగ్గర టైం లేదు అనేస్తారు. బాపూజీతో పాటు నేను మీతోటి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే అని అనంతబాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, కేవలం మనము ఎక్కువగా ఆలోచన వైపుకు వెళ్ళకూడదు. కర్మ సిద్ధాంతము భాగ్యాన్ని మార్చడం కోసం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, మనం ఏం చేయాలి, దీని గురించి ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఏదైతే అట్రాక్షన్ థియరీ అని అంటున్నారో దాన్ని నమ్మినటువంటి వాళ్ళు కర్మ బదులుగా సంకల్పం అంటున్నారు. ఇంకేం చెప్పటం లేదు. కర్మ ఎలా తయారవుతుంది, కర్మ చేస్తే దాని ప్రతిఫలం ఎలా వస్తుంది, కర్మ సిద్ధాంతం వాళ్ళకు తెలియదు. మార్పు ఎలా వస్తుంది, ఎలా పొందగలుగుతూ ఉంటారు అనే విషయం వాళ్ళకు తెలియదు. అందుకని థియరీ ఆఫ్ కర్మ గురించి, స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి వాళ్లకు తెలియదు అని అంటూ ఉన్నారు అనంతబాయ్. దీని గురించి ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలతోటి ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దాని గురించి బాపూజీ ఏం చెప్తారో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం విందాము. పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు, నమస్తే. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్యమైన అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం
బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 2000 దాకా ఉన్నాయి. అన్ని రకాల టాపిక్స్ గురించి అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, మా యొక్క ప్రేరణాత్మకమైన అవ్యక్త వాణిల జ్ఞానము, దివ్య సందేశాలు ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ జ్ఞానం మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుతుంది. గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరైతే ఇంకా ఏదో సిద్ధాంతాలను నమ్ముతూ వాడు చేయాల్సిన కర్మల్ని వదిలేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు తెలపడానికి మీరు షేర్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి.